درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیے، گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیک آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آئیے اس پر بھی حدیث سناؤں۔ ایک شخص جنت میں تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا، وہ جنت میں چلا گیا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا بڑا احسان تھا، تیرا فضل تھا، تو نے مجھے جنت عطا فرمائی، یہ تو نے اچانک میرا درجہ بلند کر دیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے دروازے 8 اور درجے، جتنا درجہ بڑھتا جائے گا نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو اس کا درجہ بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑا خوش تھا جنت میں، میرے لیے تو بڑا آرام تھا، یہ میرے درجہ بڑھ گیا، اتنی اضافہ ہو گیا نعمتوں میں، تو یہ کیا ہے؟ حدیث شریف کے الفاظ سنو، نبی پاک نے کیا فرمایا جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ میرا درجہ اچانک انا لی ہاذا، یہ میرے لیے جو اتنا کچھ ہو گیا ہے، میں تو پہلے ہی بڑا خوش تھا، یہ اور کیا ہے؟ فرمایا بے استغفار والدیک لک، تو پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے جو تیرے لیے استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ اندازہ کیجئے جس کی آج برسی منائی جا رہی ہے وہ اپنی قبر میں سویا ہوا ہے، آگے اولاد نے اس کے لیے نیکی کا انتظام کیا، جلسہ کیا، یہاں لوگ ذکر اللہ اور ذکر رسول سن رہے ہیں، درود پڑھا جا رہا ہے، نعت ہو رہی، سلام دعا نیکی ہو رہی ہے، تو بتائیے اس کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا۔ اور اس کا اگر گناہ گار ہوگا گناہ معاف ہوں گے، نیک ہوگا درجے بلند ہوں گے۔ بتائیے جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کسی دفتر میں کلرک بھرتی ہو جائے، وہاں سے آپ کو آفیسر بنا دیا جائے، آپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ آفیسر سے مینیجر، مینیجر سے آگے چیف مینیجر، جو درجہ بڑھتا جائے گا خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ چیف مینیجر بن جائیں آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو جس کا اللہ جنت میں درجہ بڑھائے گا بولو اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، ہماری خاندانی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں، مگر کام وہ کیا جس سے وہ خوش ہو گئے، کام وہ کیا جس سے وہ خوش ہو گئے۔ آپ کے نزدیک تو شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، میرا ایمان ہے کہ کوئی اللہ والا خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا، اگر کسی اللہ والے کو خوش کر دیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا۔ ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا مگر کام وہ کیا جس سے ان کا درجہ بڑھا، وہ خوش ہوئے، تو کیا بعید ہے کہ قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے اے میرے محب، غوث پاک سفارش کر دیں گے بولو بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم تو یہ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی روکے گا تو ہم رکنے والے نہیں ہے۔ تم نہ کرو مر گئے مردود، چھٹی، تمہارے مردوں سے تمہیں دلچسپی نہیں، تم نہ کرو ہم کریں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو یہ بھی سمجھا دوں ایک مثال دے کر، اب تو بن گیا نا پاکستان، یہ پرانی بات ہے، ابھی کے حساب سے سمجھنا چاہو ابھی کے حساب سے، ورنہ پرانی بات ہے جو اصل بات۔ بمبئی جس کو اب ممبئی کہتے ہیں، بڑا شہر تھا ہندوستان کا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو جو چھوٹے علاقوں کے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھی بمبئی جائیں، وہاں جائیں کو کاروبار کوئی روزگار مل جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ایک گھرانے نے، ایک گلی میں رہتے تھے لوگ، جیسے اس گلی کو سمجھ لو، ایک گھر کا لڑکا بمبئی گیا تو سامنے والوں کو پتا چلا، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو تیار کیا، اس کو بھی بھیج دیا۔ ایک لڑکا گیا، اس نے جا کر وہاں مزدوری کی، محنت کی، پیسہ کمایا، خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، بھیجا ان کو۔
दूसरा जो था वो जाकर उसने जब बम्बई देखी तो वो जिस तरह मेंढक होता है कुएं से निकल के समंदर में जाए तो वो तो हैरान हो जाता है, छोटे से कुएं में कितना पानी और समंदर में कितना पानी। इसी तरह वो छोटे से इलाके से निकल के बम्बई गया था, वहां बुरी आदतों में पड़ गया, जेब काटने लग गया, पिक पॉकेटर बन गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। वो वहां जेल में सड़ता रहा। अब जेल में चला गया, बताओ उसको खुद कोई फायदा हुआ? उसने किसी को फायदा पहुंचाया? नहीं। अब पीछे लोगों ने दोनों के पास आके पूछा कि भाई तुमने अपने बच्चों को बम्बई भेजा है, बताओ हम भी भेजें या नहीं? तुम अपने बच्चों का हाल सुनाओ, अगर उनको फायदा हुआ है तो हम भी भेजते हैं। तो जिनके बच्चे से कोई फायदा नहीं हो रहा था वो कहते थे ना भेजो, कुछ नहीं मिलता, ना भेजो। और जिनको मिलता था उनका भेजो, वो खुद भी खाता है, हमें भी भेजता है, हमें भी मिलता है, उसको भी मिलता है। दोनों का अपना अपना तजर्बा था ना, बात समझने और समझाने के लिए। वो कहते थे भेजो मिलता है, दूसरे कहते थे नहीं मिलता, क्योंकि उनका अपना तजर्बा ऐसा ही था, उनको नहीं मिला। तो जो भेजते हैं वो मानते हैं, जो नहीं भेजते वो मानते भी। और जिनके जेल में हैं वो क्या फायदा पहुंचाएंगे, जिनके जन्नत में हैं वो फायदा। बात समझ में आ गई? वो तो जेल में था, जेल और दोज़ख एक जैसी बात समझ लो। तो वो उसको खुद नहीं मिलता था, उसने दूसरे को क्या फायदा पहुंचाना था। बात समझने के लिए कि जिनको मिलता है वो मानते हैं, जिनको नहीं मिलता वो नहीं मानते। अफसोस तो इस बात का इनके बड़ों ने लिखा है कि ऐसा होता है और ये खुद नहीं मानते। आइए आपको थाना भवन के सबसे बड़े मुफ्ती की बात सुनाऊं। थाना भवन इंडिया का एक शहर है, उसके रहने वालों को थानवी कहते हैं। शहर का नाम थाना भवन, और वहां के रहने वाले को क्या कहते हैं? उनका सबसे बड़ा मुफ्ती जिसका नाम अशरफ अली थानवी, सब मानते हैं उसको। ये लोग इनका बड़ा जो हुआ ना, अपनों को मानते हैं असली लोगों को मानते। मैं इनकी बात सुना रहा हूं ताकि वो मान ले। वो लिखते हैं अपने पीर साहब के मलफूजात, और नीचे थानवी साहब अपना तबसरा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहते हैं हमारे पीर साहब का एक जुलाहा मुरीद था। जुलाहा जानते हैं? कपड़े का काम करने वाला, जो कपड़ा बुनते हैं। एक जुलाहा था हमारे पीर साहब का, वो मुरीद था। हजरत साहब की वफात हो गई, पीर साहब की वफात हो गई। पीर साहब की वफात के बाद वो पीर साहब की कब्र पर गया। कहाँ गया? सबकी आवाज चाहिए। आज हमको कब्र पुजारी बोलते हैं ना, ये हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा करते नहीं। जो हमें कब्र पुजारी कहते हैं वो झूठे हैं, बोतान लगाते हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा, इबादत, परस्तिश करते नहीं। वो थानवी साहब लिखते हैं वो जुलाहा पीर साहब की वफात के बाद पीर साहब की कब्र पर गया। ये बात उनकी किताब सामने रखकर मैंने टेलीविजन में पढ़ के सुनाई। 30 साल टेलीविजन की तारीख में पहली मर्तबा ये मौका अल्लाह ताला ने दिया तो सुन्नी को दिया कि उनके थानवी को जवाब थानवी की किताब टीवी पर पढ़ के सुना कर दिया। वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा जब थानवी ने आके मज़ारात के खिलाफ बात की थी। मैं किताबें उठा के ले गया था। ये वाकया मैंने वहां भी टीवी में किताब दिखा के पढ़ के सुनाया था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थानवी साहब लिखते हैं उस जुलाहे ने जाकर पीर साहब की कब्र पे कहा, मैं कंगाल हो गया हूँ, रोटियों को मोहताज हो गया हूँ, दस्तगीरी कीजिए। क्या कीजिए? दस्तगीरी। क्या कीजिए? दस्तगीरी। दस्त कहते हैं हाथ को, गीर माने पकड़ना, दस्तगीरी मतलब मेरा हाथ पकड़िए, मेरी मदद कीजिए। कब्र पर जाकर कहा। कहाँ जाकर कहा? अगर कब्र पर जाना शिर्क तो नंबर 1, पहला शिर्क तो ये कि वो कब्र पर गया। दूसरी बात ये कि उसने समझा कब्र वाला सुनता है और तुम कहते हो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, दूसरा शिर्क। तीसरा शिर्क उसने कहा मैं मोहताज हो गया हूं, मेरी मदद कीजिए। ये शिरकों की पूरी फहरिस्त आप बना लें, कितने शिर्क ये खुद करते हैं, फतवे हम पे लगाते हैं। उसने जाकर कहा रोटियों को मोहताज हो गया हूं, दस्तगीरी कीजिए।
آگے تھانوی صاحب کو لکھنا چاہیے تھا نا کہ اس نے یہ جملہ غلط کہا، نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھتے ہیں، جب